রুবেন কৌশি। ନମସ୍କାର, ମୋ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷୟ ଚାକିରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ କି ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଚାକିରି ନାହିଁ। ଚାକିରିର ପ୍ରବଳ ସମସ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଡୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ବିଜେପି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେ 5 ବର୍ଷରେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲେ ପରେ 3.5 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲାখ ଚାକିରି ଦେବେ। ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜି এই অধ্যাୟରେ ମୁଁ এটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ যেই ରେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର যেই ରେଟ୍ରେ ଚାକିରି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ରେଟ୍ରେ এই 3.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରର ଶୁଣିଲେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। বর্তমান রেট্রে যেই রেট্রে চাকরি দিয়া হচ্ছে ওড়িশারে 3.5 লক্ষ চাকরি দেবাকু হেলে এই সরকারর লাগিব 140 বর্ষ, 140 ইয়ার্স। এবং মোহন মাঝি সরকারকু, মোহন মাঝিকু 28 থর 28 টাইমস ইলেকশন জিতিবা পড়িব। প্রতি 5 বর্ষরে থরে ইলেকশন ধরা যাও, তাহলে 140 বর্ষ, 40 বর্ষ, তার মানে 28 বার ইলেকশন জিতিবা পড়িব, 3.5 লক্ষ চাকরি দেওয়া হয়। আপন মানে শুনিকি এটা আশ্চর্য যাবে যে এটা কোন এরিথমেটিক, কোন অঙ্ক। কিন্তু কৌছি আসুছি সেই বিষয়ে। চাকরি বিভ্রাট। এই বর্তমান মানে ওড়িশারে বিধানসভা চালুଥିଲା এবং বিধানসভাରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମଏଲଏ ଅରୁଣ ସାହୁ ନୟାଗଡ଼ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ এই বিধানসভাରେ এবং তার উত্তর ବି মুখ্যমন্ত্রী নিজে মোহন মাঝি নিজে ଦେଇଛନ୍ତି বিধানসভায়। ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং আনসার। কিন্তু মোর ধারণা সেই যে সরকার তরফରୁ মোহন বাবু উত্তরটা ଦେଇଛନ୍ତି, মোর ধারণা বোধহয় ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଧିକା ଷ୍ଟଡି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବି ଯେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ବାବୁ ବୋଧହୁଏ ମୋର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହିଟା ମୋର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ବାହାରିଥିଲା ବର୍ଷେ ଲିଟଲ ଓଭର ଇୟର ହେବ, ମୋତେ ବାହାରିକିରି ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି এই অধ্যাୟରେ ମୁଁ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ବି କରିବି ଯେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ, ସରକାରଠୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସରକାରରେ ଆସିବା ପରେ ମାନେ 12 ଜୁନ 2024 ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କେତେ ଲୋକକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାମ ଅରୁଣ ସାହୁ କରିଥିଲେ, ସେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସାଇଡରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେ ସବୁ ଚାକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାକିରିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, প্রক্রিয়া প্রসেস কেবেঠু আরম্ভ হয়েছিল, সেটা হচ্ছে অরুণ সাহুর মাস্টার স্ট্রোক। এবং তারপরে এই কিছুদিন তলে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর বি দিয়েছেন রিটেন স্টেটমেন্ট। তো অ্যান্ড দ্য ডেভিল ইজ ইন দ্য ডিটেল। কোন সরকার মোহনবাবু জনাউଛନ୍ତି যে 2024 মানে 12 জুন 12/6/2024 নূয়া সরকার আসিবা পরঠু টিল 12 ফেব্রুয়ারি 2026 মানে এই বর্ষ ফেব্রুয়ারি 12 তারিখ 2026 প্রায় 2 বর্ষ, মানে সরকারের প্রায় 2 বর্ষ হয়ে গলা। সে এই 2 বর্ষ ভিতরে সরকার চাকরি ଦେଇଛନ୍ତି 39,505, 39,505টা চাকরি ଦେଇଛନ୍ତି। বঢ়িয়া, 39,505 মানে ମୁଁ କହୁନି আনএমপ্লয়মেন্ট বেকার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ଏନିୱେ সরকার 39,505 চাকরি ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ କଲମ କାହିଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କେବେ କେବେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଚାକିରିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଇ ଅଧିକାଂଶ 86%, 86% এই যে 39,505 চাকরি ভিতরে 86% প্রায় প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল নবীন পট্টনায়ক সরকার টাইমে, বিজু জনতা দল সরকার টাইমে 2022, 2023 ମୁଁ ଡିଟେଲ ଦେଇବି। ତ ଏଇ ସରକାର 2024 ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଓଥ ନେଲା ପରଠୁ এই ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଯାଏ এই ସରକାର ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି
5638 5638 ମାନେ ଯେ ଟୋଟାଲ ଚାকରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ 2 ବର୍ଷ 39,505 এই সরকারର রিয়েল চাকরি মানে প্রক্রিয়া ବି আরম্ভ করেছেন এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পরীক্ষা এবং তারপরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার 5,638 which is equivalent to 14.27%. 14.27%. তো এটা হচ্ছে এই সরকারର চাকরি দেবার রেট କାହିଁକି ଚାକିରି ମୁଁ କହୁଛି 39,505 ଚାକିରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ହଉଛି 13/6/2023 30/3/2024 এই সরকার আসছিলা জুন মাসে জুন 2024 তো ধরুন তো মৎস্য বৈষয়িক সহায়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট 212 জনକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এই সরকার ଦେଇଛନ୍ତି কিন্তু প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল সরকার আসিবা পূর্বରୁ 30/3/24 ফরেস্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ফরেস্ট গার্ড নিযুক্তি হয়েছি 1504 কিন্তু প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল 20/10/2023 তো এমতি সব ডিটেল ଅଛି এই সরকার টাইমরে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছি এবং চাকরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছি খালি 5,638 which is equal to 14.27% এবং পুরা লিস্ট আছে ମୁଁ ଦେଖିଲି পুরা আনসার শিট তারপরে বসেছি মতে 10-15 মিনিট লাগিলা এই ক্যালকুলেশনটা করিবা পাই যে এই সরকার টাইমরে কেতেটা চাকরি অ্যাকচুয়ালি এମାନେ প্রক্রিয়া আরম্ভ କରିଛନ୍ତି অ্যাডভার্টাইজমেন্ট କରିଛନ୍ତି পরীক্ষা নেইଛନ୍ତି ইন্টারভিউ হয়েছি এবং চাকরি হয়েছি মতে ক্যালকুলেশন মিলিগলা মতে 15 মিনিট টাইম লেগেছে সেই লিস্ট ধরিকি এবং তারপরে জানা পড়ে ধরুন তো এই সরকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রিকালচারাল অফিসার 117টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে 6/11/2024 77 সহকারী সয়েল কনজারভেশন অফিসার 6/7/2024 77 অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে এমতি সব আছে কার কেবে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে ধরুন তো টিচার গ্র্যাজুয়েট 22/10/2024 এই সরকার আসিবা পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে প্রায় 2,500 1913 প্লাস 681 ফিজিক্যাল টিচার এই সরকারও হয়েছে এমতি সব লিস্ট আছে কিন্তু লিস্ট এরিথমেটিক আপন যদি অ্যাড করিবে এবং টিকে যদি স্টাডি করিবে তাহলে জানা পড়িব যে 5,638 চাকরি এই নূয়া সরকার অ্যাকচুয়ালি ଦେଇଛନ୍ତି প্রক্রিয়া আরম্ভ କରିଛନ୍ତି অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ଦେଇଛନ୍ତି তারপরে টেস্ট ফেস্ট রিটার্ন এক্সামিনেশন যা হোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ଆଉ যে অধিকাংশ 86% যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে চাকরি হয়েছে সেটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি বিজু জনতা দল নবীন পটনায়ক সরকার টাইমর প্রক্রিয়া চাকরি এবে দিয়েছে তো তাহলে এই সরকার ମୁଁ କହିଲି 12/6/2024 ଏମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଆସେମ୍ବଲିର ବିଧାନସଭାର ଯେ ଡିଟେଲ ଆନ୍ସର সেটা হচ্ছে 12 ফেব্রুয়ারি 2026 যায় তো অলমোস্ট 2 ইয়ার্স 2 বর্ষ তো 2 বর্ষরে এମାନେ চাকরি দেলে 5,638 2 বর্ষরে তো ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି 140 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 3.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏଟା ଥିଲା ସେମାନର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବିଜେପିର যে আসলে পরে ক্ষমতা 5 বছরে 2029 সুদ্ধা আমি 3.5 লক্ষ চাকরি তো আপন যদি 5,638 অ্যারাউন্ড 2 বছরে দিলে তাহলে প্রতি বর্ষ আপন কেতে দৌଛନ୍ତି 2,500 সেটাই তো ক্যালকুলেশন বা অ্যারাউন্ড 2,500 টিকে এপট সেপট হোক হ্যাঁ তো প্রতি বর্ষ যদি আপন 2,500 চাকরি দেবে 2,500 চাকরি তাহলে আপনার ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে প্রমিস হচ্ছে 3.5 লক্ষ তো 3.5 লক্ষ ডিভাইডেড বাই 2,500 করুন তো কেতে দিন লাগিব 140 বছর 140 ইয়ার্স এবং 140 ইয়ার্স রে প্রতি 5 বছরে থরে ইলেকশন তাহলে 28 বার এই সরকারকে জিতিবা পড়িব কনজিকিউটিভলি যদি 3.5 লক্ষ চাকরি এমানে 70 দেবে ମୁଁ କହୁନି যে এই সংখ্যা বড়িবনি কমিবনি কিন্তু বর্তমান যে রেটরে এমানে চাকরি দৌଛନ୍ତି 140 ବର୍ଷ ଲାଗିବ এবং ମୁଁ ତ କହୁଛି এই বেকারিত্ব সমস্যা খালি ওড়িশারে নୁହଁ সারা ভারতবর্ষରେ এই অল্প দিন তলে 7 দিন 10 দিন তলে গোটে বড়িয়া নূয়া রিপোর্ট স্টাডি বাহিরছি ব্যাঙ্গালোরে গোটে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি আছে ভেরি ফেমাস আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটি আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির গোটে নূয়া রিপোর্ট বাহিরছি
স্টেট অফ ওয়ার্কিং ইন ইন্ডিয়া, মানে চাকরি অবস্থা কোন ভারতবর্ষের। এবং এই আজিম প্রেমজি রিপোর্ଟ ଦେଖଉଛି ଯେ হ্যাঁ ଏଡୁକେସନ ବଢୁଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ମୋର ଏଡୁକେଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ବେକାରିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢୁଛି। কোটি 1 crore উপরে 1.1 crore উপরে গ্রাজুয়েট ଏବେ ভারতবর্ষରେ বেকার ଅଛି, বেকার, চাকরি নাই। এবং ভারতবর্ষରେ প্রতি বর্ষ 5 মিলিয়ন মানে 50 লক্ষ গ্রাজুয়েট, নূয়া গ্রাজুয়েট বাহারুଛି প্রতি বর্ষ 50 লক্ষ। তার ভিতরে 28 লক্ষ লোকর নূয়া গ্রাজুয়েটর মানে স্যালারিড জব, মানে যে দরমা মিলিব নাই চাকরি। এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের অবস্থা, মানে বহুত খারাপ অবস্থা। অ্যাকর্ডিং টু দিস আজিম প্রেমজি রিপোর্ট 40% অফ গ্রাজুয়েটস টিল দ্য এজ অফ 26, 26 বর্ষ যায় বেকার। ଆଉ 25 to 29 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20% ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାର। ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଏଡୁକେସନ ବଢୁଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ୟାଲାରିଡ୍ ଚାକିରି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଖରାପ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ହয়তো ହକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚର କାମ କରୁଛି, ସେଠି ମାନେ ରୋଜଗାରର ସ୍ଥିରତା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ প্রোটেক্টেড স্যালারি সংখ্যা বহুত কম। এবং ওড়িশারে বি সেটা সেম, চাকরি নাই, বেকার। গভর্নমেন্টর পজিশন ଏବେ ବି ଖାଲି, ପ୍ରାୟ 1 লাখ পজিশন ଏବେ ବି ଖାଲି ଅଛି କି ତାର ଅଧିକା। এবং এই ନୂଆ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ଟାଇମରେ କହିଥିଲେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବୁ, 3.5 ଲକ୍ଷ, এবং ସବୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମୋହନ ମାଝୀର ଆସେମ୍ବଲି ରିପ୍ଲାଇ, ବର୍ଷକୁ ଚାକିରି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ସରକାର, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଉଛନ୍ତି 2500, ଆରାଉଣ୍ଡ 2500। ତାହେଲେ 3.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ଏଇ ସରକାରର ଲାଗିବ 140 ବର୍ଷ, 140, 140 years। এটা হচ্ছে ওড়িশার রিয়েল স্থিতি। তো চাকরি পাইবে? ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଇବା ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପାଇବେ କି ଏଇ ରେଟ୍ରେ? ଏବଂ ଏଇ ରେଟ୍ରେ এই নূয়া সরকার কোন সেମାନଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରିବେ? 39,505 ଚାକିରି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି 86% ଅଫ୍ ସେଇ ଚାକିରି ହଉଛି ପୁରାଣା ସରକାରର ଚାକିରି। ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, এবং এই সরকার আসিবা পরে চাকরি ହେଇଛି 5638, 140 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, 140 years। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ, ପୁଣି କଥା ହେବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। খুব জলদি দেখা হবে। নমস্কার। ମୁଁ ରୁବେନ କହୁଛି।